السلام ومنك السلام نجم بالسلام أن ربنا السلام ويدخلنا الجنة دار السلام وبارك يا ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا تأخذه سنة ولا نوم الذي يسمعها إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما وسع كرسي السماء والأرض ولا يعلم ذلك لا يرضي أن لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بلغت نعمه ويكاته ونزل يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد الرفيعات. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة والحق حق ورسوله اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمورنا واصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخر التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا وفي كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
إلا بالحسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat takbir subuh, isi perayaan salam beserta dengan doa dan salam dimanapun anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasanya kita akan mengikuti apa yang tausiah pada subuh yang insyaallah pada subuh hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Rahman Al-Hafiz. Untuk itu kepada beliau untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mah minallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قال حبيبنا وإياكم محمد صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini memberikan taufik pada kita untuk bisa melaksanakan salat berjamaah, kemudian lagi
kita sambung dengan ta'lim insyaallah. Mudah-mudahan bagaimana yang disebutkan oleh Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi riwayah, man dawama 'ala al-jam'ah fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli raka'atin madinatan law min 'amillahi ta'ala. Siapa yang melaksanakan rutin dawam atas melaksanakan salat berjamaah di bulan suci Ramadan, maka kata Allah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ganjaran setiap rakaatnya itu sebuah kota yang kotanya itu dipenuhi daripada nikmat-nikmat Allah. Kemudian lagi hadir lagi pengajian seperti sekarang kita taklim. Fakullu qadamin ibadah. Setiap langkah yang pian langkahkan dari rumah pian itu adalah bagaikan ibadah 1 tahun. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kapan khusus di bulan suci Ramadan. Kenapa sebabnya? Karena di bulan Ramadan ini riwayat mengatakan anna man taqarraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi nafilah urdilat lahu fardhah. Satu sunnah yang ia lakukan bagaikan ia melaksanakan fardu selain daripada bulan suci Ramadan. Kemudian sebaliknya satu fardu yang ia lakukan di bulan suci Ramadan urdilat lahu 70 fardhah bi ghairi. Maka diberikan ganjaran di sisi Allah bagikan 70 fardu di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, marilah bersama-sama kita, karena berapa banyak saudara kita dan sama kita, kawan kita yang mungkin sama-sama tahun tadi sembahyang tarawih, sembahyang berjamaah di bulan puasa, sekarang tidak ada lagi. Yang mungkin sudah ketemu lawas kada bertamuan, ternyata tidak ada lagi. Sudah duluan meninggalkan pada hulu meninggalkan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk melakukan taat kepada Allah. Karena secara hakikatnya kita ini tidak bisa melakukan taat, pun juga kita tidak bisa juga menghindari maksiat. Menghindari maksiat kita tidak bisa, melakukan taat pun juga tidak bisa kecuali dengan sebab rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah di bulan yang agung, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita para taat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa kita yang sengaja ataupun dosa kita yang tidak sengaja. Baik dosa kita yang tahu ataupun dosa kita yang ada tahu. Baik dosa kita yang kecil, lebih-lebih lagi dosa kita yang besar. Kita mengharap kepada Allah, ya Allah. Apalagi sekarang ini kita berada di pertengahan sudah masuki 10 yang kedua daripada bulan suci Ramadan. Awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. 10 yang kedua daripada bulan Ramadan ini adalah merupakan ampunan Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa anak kita, dosa jiran tetangga kita, yang sebab dosa tersebut menyebabkan kita terhijab dengan Allah, yang sebab dosa tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan beratnya melakukan taat kepada Allah. Kenapa tahajud pinang ngalih, tarawih pinang ngalih, apalagi baca Quran tidak berat, bersedekah gini, bersedekah. Sebab apa? Sebab dosa kita. Kalau ada masjid yang paling cepat, situ aja kita sudah. Kenapa sebabnya? Karena berat. Sebab apa? Sebab dosa.
Dulu kami kurang lebih 4 tahun ikut sholat tarawih dengan kita punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Syaikhul Bakar bin Sabdi Habibullah. Itu sembahyang tarawih itu, apalagi Asyrul Awakhir 10 terakhir itu 100 rakaat saban malam nih. Saban malam itu 100. Kita di sini ada tahu Bang di Masjid Raya. Kalau kami itu kadang di Islamic Center itu kalau sudah alam tarakai, bujur-bujur tarakai di belakang saya. Paham lagi ya? Paling sebelah situ, nah sebelah situ. Kita dulu. Coba yang kesini yang sepaling. Kita ngalih mana dulu. Alam tarakai kita banyak bang tarakai. Banyak tarakai sudah. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Majuan sudah sini lah, maju. Betul tak? Tapi tidak mungkin Masjid Raya kalau masih 1 juz tak? Hah? Masih 1 juz? Masih aja. Alhamdulillah. Ulun sempat dulu sebelum ulun berangkat ke Hadramaut yang pernah mengimami di sini. Subuh dulu pernah tahun berapa lah? 2003 kah? 2002. Pernah juga ulun mengimami tahun habis datang sebelum ke Yaman rasanya. Pas juz 15 dulu di sini dengan busuk Masruri. Ya. Jadi makanya kita jaga, usahakan kita ittifaqal ulama anna salat tarawih 20 raka'atan fi Ramadan. Sepakat ulama bahwa tarawih itu 20 rakaat. Baik dari mazhab Hanafi, baik dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, baik dari mazhab Imam Hambali, kecuali mazhab Maliki itu 36 rakaat. 36 rakaat. Itu banyak dalam kitab, baik kitab Mausu'ah al-Yusufiyah di Bayani Adalah Sufiyah, Mufti Syria, segala Arba'atul Madahib. Kita kalau misalnya mencapat aja. Betul apa betul? Jujur kata. Kenapa sebab ini? Kenapa? Karena dikurangi Allah halawatut ta'ah. Kelezatan taat itu dikurangi Allah. Atau karena sebab kita terlalu pintar, bisa jawab. Jadi dulu dalam Sayyidil Halil Umar itu 20 rakaat ini kita itu 2 juz setengah. Kita dibandingkan Masjid Raya masih 1 juz. Dulu kita 2 juz setengah. Nah, jadi pas malam 17 itu khataman. Khataman Quran. Ada juga Masjid As-Surga. Itu 3 juz 20 rakaat. Nah. Kenapa suratnya diberikan Allah halawatut ta'at? Kelezatan taat itu ditarik oleh Allah. Jadi sembahyang terasa berat, jujur. Ngaji bang, sembahyang aja berat, apalagi ngaji. Di antara ulama-ulama kita dulu, apalagi di bulan suci Ramadan. Al-Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i sittina khatmatan fi Ramadan. 60 kali khatam di bulan Ramadan ini. Terus 60 kali khatam di bulan suci Ramadan. Kita berapa juz saja ngaji? Betul kata? Nah, ini supaya memberikan semangat dengan kita. Supaya memberikan semangat dan kita. Ada masa juz kalau. Jadi kita dulu pernah merasakan halawat ta'ah, kelezatan taat. Sekali duduk aja paling berkami lah, mengesek. Itu kadang 20 juz sekali hari. Sehari. Kenapa diberikan? Bahkan ada di antara para wali al-Imam Jamaluddin.
ما يقدر يقرأ القرآن إلا في نهار رمضان لأن فمه halawatul asr. Tidak mampu beliau baca Quran ketika di siang hari Ramadan. Kenapa sebabnya? Karena Allah berikan bagaikan madu yang keluar dari lidahnya. Akhirnya baca Quran ini gimana? Malam hari baca Quran dalam keadaan bersuara. Siang tidak mampu. Lezatnya munajatnya dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Lezatnya baca Quran itu nyaman banget. Itu diantara ulama-ulama juga. Berdialog dengan Allah itu lezatnya luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Ini yang kita minta kepada Allah, wala tahrimna an barakatil wajh wala tahrimna an halawatil ibadah. Ya Allah, jangan engkau tegahkan kami daripada lezatnya melakukan taat kepada Allah. Sebab apa yang menyebabkan kita kurang merasakan taat kepada Allah? HP kita, jujur dah, lebih sering kita, lebih rancak kita bawa HP daripada bawa Quran. Jujur kada? Jujur kada? Rancak lihat HP kita. Anak-anak kita halus-halus kenal sudah. Sedangkan di dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan ditunjuki orang yang belum berakal itu harta. Jujur kada? Sedangkan anak-anak kita dari kecil sudah tahu harta. HP ini harta enggak? Harta. Nukarnya loh apa? Kertas. Ada. Nukarnya loh duit HP ini. Kada diunjuki mabuknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Lingkungan kita di bulan suci Ramadan ini. Ayo kita anak-anak kita, ayo nak ngaji, nak dikurangi HP ini. Ayo bini kita, ayo kita ngaji sama-sama di rumah. Ayo kita sembahyang tarawih sama-sama. Ayo, sehingga tidak ada kenikmatan bagi orang tua kecuali merasakan anak-anaknya semua adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, minta terus kita kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau haramkan kelezatan taat ini. Jangan engkau tegahkan ya Allah urusan gara-gara urusan dunia melalaikan kita daripada akhirat. Gara-gara dunia, gara-gara ini kada sawat sembahyang. Anak-anak kita kada ingat lagi apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di bulan suci Ramadan, doa fiha mustajab. Doa ini diijabah Allah. Doa diijabah Allah. Itu banyak berdoa, ya Allah. Kenapa aja urusan rezeki kena sempit benar? Betul kada? Rezeki ini kena ngalih benar. Jadi ujar Sayyidil Habib, siapa yang masuk rumah, apalagi bulan puasa, dia baca Fatihah, kemudian dibaca ayatul kursi, dibaca lagi kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas satu kali. Maka urusan rezeki, kemudian lagi urusan orang
orangnya ingin hasad, iri, dengki, itu akan terhindar daripada orang yang hendak berbuat jahat. Dan urusan-urusan rezeki pun Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Berkata Imam Mutawalli Asy'ari, "Rizqu laysa bil mal faqat." Dengan rezeki itu bukan cuma fulus saja, enggak. Yang namanya rezeki itu bukan cuma harta, tetapi rezeki yang utama anta batahsul ridallah, engkau mendapatkan ridha-Nya Allah. Bagaimana engkau mengetahui keridhaan Allah dengan engkau? Bagaimana keridhaan orang tuamu dengan kamu? Bagaimana kelezatan jasadmu untuk melakukan taat kepada Allah? Ringankah, beratlah? Makanya disebutkan orang yang mampu, orang yang bisa salat tahajud, orang itu lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Orang yang mampu melaksanakan salat tahajud, apalagi di sejarah Allah, sering kita ingatkan, ibu-ibu, bapak-bapak, acil-acil, nang bermasak, bangun dulu, pas bangun tuh sembahyang 2 rakaat barang dia, 2 rakaat. Ada kawa 4 rakaat, 2 rakaat barang dia jelek. Sebelum bermasak itu lah, bermasak itu berapa? Jam berapa dia bermasak? Jam 3. Jam 4 kan, bermasak misalnya setengah 4, aku kurang seperempat jam 4 loh. Bangun duduk sembahyang, ibadah jangan berdoa, doakan laki, mudahan dilimpahkan keberkahan rezeki. Dengan rezeki itu menolong kita untuk akhirat. Laki yang biasanya bari impian di 2 juta, mudah-mudahan laki yang bari impian 5 juta sebulan. Nyaman pula, aman kena. Bahagia je dia. Jadi doa. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa otak ibadah. Doa usirahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Doa. Aqrabuna yakun al-'abdu min rabbihi was-sajid. Yang paling parah hamba dengan kedudukan Allah, dengan kedudukan Tuhannya, mendapatkan nazarah Allah, pandangan Allah, itu adalah ketika ia dalam keadaan sujud. Melepik sujudnya, jangan juga iman berkisang, disiram dahi, melepik situ. Kalau kada berlepik, kalau kita hirang, kalau lawas sujud. Kayaknya pun hirang kada nyaman juga. Jujur kada. Sallu ala Nabi Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Jadi rezeki itu laisa fil mal faqat, bukan cuma harta aja. Rezeki itu yang ngatur siapa? Yang ngatur Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menyempitkan, Allah juga yang melapangkan urusan rezeki itu. Yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan urusan rezeki. Yang ngatur itu adalah Allah. Yang ngatur urusan-urusan itu adalah Allah. Masyaallah muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi rezeki yang pertama itu adalah ridha Allah. Rezeki yang kedua itu adalah apa? Rezeki yang kedua itu adalah da'watul akh. Doa orang-orang bini kita, doa kawitan kita, doa orang tua, doa walid li waladi ka doa nabi li ummati. Doa anak, doa kawitan, doa orang tua terhadap anak itu adalah bagikan doa Nabi terhadap umatnya. Doakan anak kita. Ini ada kekeruan guru aja. Doakan baik-baik. Dulu Al-Habib Hasan Baharu ditanya, kenapa anak dia ini alim berataan, baik berataan, ini aman berataan. Jadi di sini aku doakan terus non anak. Ulun ini pengen berdoa ya, itu juga jam. Ulun ini berdoa juga. Jadi sini kapan kamu doakan, sembahyang ketika tak membalas.
Saya aja sendiri ketika melihat anak saya, ingat anak saya, kalau saya doakan dia, mudah-mudahan dia jadi anak soleh, anak yang alim. Ketika memandang anak, melihat anak, ingat anak. Karena sebab apa? Karena tidak tahu kita kapan waktunya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian rezeki yang ketiga, al-afiyah, sehat. Rezeki sehat. Coba kalau kita garing dari kau ke masjid kita, betul. Nah, lumpuh kita, kawalah ke masjid, kita kawal ke masjid. Lumpuh, yang jarak kuat sehat, aku ke masjid. Nah, jadi diberikan rezeki sehat. Ayo lagi kita sehat nih. Kata ulama, la ya'rifu qadra sehat illa ahla saqam. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya sehat kecuali orang sakit. Nikmat sehat ini luar biasa. Betul apa betul? Nikmat sehat. Tidak ada yang tahu nikmat sehat itu kecuali orang sakit. Kalau sudah sakit, makanya kita sering ingatkan, wabil khusus saya dan pian, ulun dan pian, yang mungkin sudah umur 40 tahun atau 40 tahun ke atas. Kalau misalnya bisa, mampu kawat yang mandi biar sebelum sholat subuh itu. Mandi sebelum sholat subuh atau sebelum matahari terbit. Itu banyak di antara fadilahnya. Kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah. Awak ringkutan, ampih ringkutan, pegal-pegal itu hilang kalau kita mandi pagi. Dan itu adalah merupakan fitratul Islam, kesucian Islam. Dingin guru ajar, mau dingin jarang banyak. Jangan terlalu panas seorang juga ada tahan. Betul tak? Jujur kan? Jangan terlalu panas, makruh hukumnya. Yang dikira ladar kuku, tahu ladar kuku lah. Nah, jangan juga terlalu panas pada jangan. Kalau tidak dingin, kalau tidak tahan, lihat aja. Allah akan berikan yang sehat terus. Itu di antara wabil khusus kita yang sudah umur 40 tahun ke atas. 50 kamu ini ya 50. 40 ke atas supaya saya sehat terus. Sebagian ulama mengatakan berkaitan tentang tidak balagat abdu arba'ina sana. Kalau sudah umur 40 tahun senantiasa lurus dia melakukan taat, dia hadir ke majelis, dia sembahyang berjamaah, itu di antara tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat baru rezeki harta. Harta pun terbagi dua. Rizqu yashamilul halal wal haram. Harta itu bisa halal, bisa haram. Nah, harta itu, duit itu bisa halal, bisa haram. Man dakhala al-halal kharaja al-halal, wa man dakhala al-haram kharaja al-haram. Bila yang masuk itu yang halal, keluar pribadi akhlak yang halal. Wa man dakhala al-haram, apabila datang dapat duit kita dengan haram, kharaja al-haram, maka keluar perbuatan gawian yang diharamkan Allah. Sehingga dengan pekerjaan perbuatan yang ia lakukan di jalan yang diharamkan Allah, ia mendapatkan murka Allah, yang menjadikan berat untuk melakukan taat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu. Jadi kuncinya bagaimana? Kunci keberkahan hidup, kunci keberkahan rezeki, kesempatan kita di bulan suci Ramadan, minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan urusan, mudahkan. Yang harta itu adalah untuk menolong kita taat kepada Allah, untuk menolong taat kita kepada Allah. Jadi jalan rezeki itu dia macam-macam. Bukan cuma kerja aja. Ada pepatah kalau tidak kerja tidak makan memang. Ada juga bang. Betul apa betul? Kalau tidak kerja tidak makan tidak. Dan memang ada jalan seperti itu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a.
Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan. Jalan rezeki itu bukan cuma kerja. Ada jalan rezeki dengan sebab takwa, ada jalan rezeki dengan sebab baca salawat, ada jalan rezeki dengan sebab silaturahmi, ada jalan rezeki gara-gara nikah, gara-gara kawin, gara-gara kawin bertambah rezekinya tuh lah. Gara-gara kawin rezekinya bertambah, gara-gara silaturahmi datang rezekinya, gara-gara salawat, baca salawat, dan semuanya ada dalilnya. Yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau engkau fakir, maka kami akan kayakan engkau, kata Allah. Ada jalan rezeki gara-gara apa? Gara-gara merantau. Tahu merantau? Madam jadi orang Banjar. Gara-gara merantau, Bang. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikuhu al-ajru Allah ta'ala. Maka dengan sebab itu dikasih sama Allah. Sebab itu diberi oleh Allah. Ada jalan rezeki itu dengan sebab takwa. Jadi ujar Imam Syafi'i lawan perguruan Imam Malik. Jadi guru Imam Syafi'i itu Imam Malik wajah. Imam Malik riwayat mengatakan basic sab'ahnya wa khamsina al-masyayikh. 750 basic guru. Kena seikung kada 750 perguruan. Jadi ujar Imam Syafi'i, guru ujar, pun kita kada keluar rumah, guru aja kada dapat rezeki kita bahagia aja. Kata jadi guru, mau rezeki itu dasar bagian kita pastinya datang. Walladzi qusimala qasim ladik walladzi ghairik la yasil ilaik. Rezeki yang Allah tak tentukan buat kamu pasti akan datang. Rezeki yang tidak Allah tentukan buat kamu tidak bakalan datang. Akhirnya keluarlah Al-Imam Asy-Syafi'i dari gurunya. Kerjanya. Sekalinya ada orang panen anggur. Ujar Imam Syafi'i, kawalah aku umat mengangarun lah. Kawalah aku umat begawi dengan pian. Jadi akhirnya jerong, aja kalau mau ikut tidak apa-apa. Kerja, ada kerja dikasih orang upah. Apa upahnya? Upahnya di anggur. Karena panen anggur. Datanglah Al-Imam Asy-Syafi'i menemui gurunya Imam Malik. Nah guru, aku guru dapat anggur ya. Gara-gara apa? Gara-gara aku panen anggur. Coba kalau aku tidak keluar rumah, tidak dikasih orang anggur. Betul. Ibaratnya itu kalau aku kan boleh datang, kalau aku kan begawi, kan bosan tidak dapat ini. Apa kata gurunya Imam Malik? Wahai muridku, saya dari pagi sampai sekarang tidak ada sama sekali keluar rumah. Di dalam hati saya ini pengen betul anggur. Akhirnya kamu yang bawakan saya anggur. Aku ini jadi anak bandar anggur, pasti kamu bawakan. Pas bandar Pak. Itu dalilnya wahai muridku, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Apapun segala kesulitan, apapun segala kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki pun Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Nyaman benar kan rezeki yang kada disangka-sangka. Kita tanpa mengusahai, tanpa meminta kita dengan orang, langsung yang ngasih Allah, yang memberikan gerak-gerik secara hakikatnya untuk mengantarkan kepada kita Allah. Ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah, ada rezeki itu dengan sebab doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa
إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Apabila seorang hamba minta kepada Tuhannya, wa idza sa'alaka ibadi, apabila meminta hamba-hambaku, anni terhadapku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu parah di Tuhan, dekat. Aku menjawab, mengabulkan permohonan orang-orang yang minta kepadaku. Makanya dari riwayat man yas'alillah yaqtab alaih. Ada orang yang tidak minta dengan Allah, Allah murka, Allah marah. Minta kita di bulan suci Ramadan, ya Allah berikan kelezatan taat, berikan keberkahan rezeki, berikan kebaikan pada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang saleh dan saleh. Minta perbanyak, kita berdoa. Itu tadi diantaranya. Ketika masuk rumah, orangnya ada, Assalamualaikum. Kalau orangnya kedada, bang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi, baca Fatihah. Baca Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian qul huwallah 3 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Maka urusan kita di dunia ini, kemudian urusan rezeki kita, urusan ada orang yang ingin berbuat tidak baik dengan kita akan dijaga, dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas masuk ke dalam rumah, itu diantara pesan wasiat daripada guru kami Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib bin Syu'bah bin. Marilah kita sama-sama baca. Kita baca sama-sama. Jadi pas masuk ke rumah itu yang dibaca. Jadi urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Anak-anak kita yang ingin bengkok, insyaallah dibujurakan sama Allah. Rezeki kita yang sedap, insyaallah dilancarkan sama Allah. Orang-orang kita, keluarga kita yang sakit, maka dengan izin Allah diberikan ketenangan dan kesembuhan. Itu di antaranya. Mari kita baca sama-sama Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan qul a'udzu birabbin nas sekali. Wabil khusus ketika kita pas masuk ke dalam rumah, ada bapak sambil berjalan pun juga membacanya juga tidak apa-apa. Ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Ajasnakum, kami ijazahkan ini sebagaimana diijazahkan guru kami Sayyidil Habib Muhammad bin Sari bin Habib bin Syawbah bin Sari. Mungkin ini saja tausiah pada kesempatan ini, dan kami sekarang lebih banyak tinggal di Sangatta, atau kebetulan dia ke Sangatta sehingga di pondok pesantren kami Darul Mustafa di tahfidzul Quran wa ulum syariah. Cuman tetap saya kadang sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan setengah sekali saya masih imam di Masjid Islamic Center. Cuman lebih banyak di sana, di Sangatta. Mungkin itu saja. Tolong doa. Ini kami juga nanti tahap pembangunan pondok pesantren putri, pondok pesantren di Dinian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam pembangunan pondok pesantren putri di tahfiz Nurul Zahra, di tahfiz Al-Quran wa ulum syariah. Jadi alamat kami sesudah jembatan Kompeor di Jalan Suwandi atau Soekarno Hatta belok kiri, seberangan kurang lebihnya seberangan dengan Stais Sangatta, atau bisa di Google Darul Mustafa Sangatta. Kepada haji yang bertakun dengan Syekh juga, karena pada dari situ. Para imam jumatan sebelum Simpang 4 Tanjung Utara itu di Sangatta. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma rahman wa rahim wa ya rahim. Allahumma rahmna ya Allah bitarkil ma'asi wa zahiril batin. Allahumma rahmna ya Allah bitarkil ma'asi wa zahiril batin. Allahumma rahmna ya Allah bitarkil ma'asi wa zahiril batin. Allahumma a'inna ala dinina bidunya wa ala dunya bitaqwa wa ala taqwa bil amal wa ala jami'i barik bika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نبي صلى
يا رسول سلام عليك يا ربي